ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू का हरमंदर साहब के गलियारे में किया गया अपमान बहुत निंदनीय है। उन्होंने गलियारा बनाता, कोई गलियारे च नहीं है वो, क्योंकि ये घटना दरबार साहब के गलियारे में हुई है। इसलिए इस विषय पर SGPC और अकाल तख्त के जत्थेदार को भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। सब नूं घड़ीस लिया। भावें हरमंदर साहब दे बार-बार गलियारा इलाका भी सरकारी प्रबंधां हेठां है, पर बुत तां उत्थों करीब 1 किलोमीटर की दूरी दे उत्ते स्थित है। पर विजय सांपला ने इस घटना नूं हरमंदर साहब नाल जोड़ के सवाल करके संगत ते लोकां 'च भुलेखा पैदा करन दी हरकत कीती है, अति निंदनयोग है। ये साजिश पहली बार नहीं, बार बार की जाती है एजेंसियों द्वारा। ये वो लोग हैं जो पंजाब को बसता नहीं देखना चाहते। ये वो लोग हैं जो दलित वर्सेस सिख करना चाहते हैं। दर्शकों, ब्रेक तो बाद फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है। सो गलबात करन जा रहे हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियां पंजाब विच बहुत ही घिनौनियां चालां चल रही ने और रिपब्लिक डे मौके दरबार साहब तो 1 किलोमीटर दूर कोतवाली नेड़े डॉक्टर BR अंबेडकर के बुत नूं तोड़न की कोशिश की गई और BJP लीडरां ने इस नखेधीयोग घटना नूं सिखां दे खाते विच पाउण की कोशिश करदिआं भड़काऊ बयानबाजी की और उन्हां दा मकसद दलितां ते सिखां विचकार खाना जंगी करवाउणा सी। पर बहुत जल्दी ये सामने आया कि बुत नूं तोड़न की कोशिश करने वाला नौजवान एक दलित सी। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुणन लई लिखने तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जदों असीं सिख कौम के खिलाफ लगभग 40 साल पहला जून 84 के पहले हफ्ते टोटल वॉर अनडिकलेयर्ड उस वाल देखते हैं तो हुण वो इस एक पासे असी खालिस्तान मूवमेंट की गल करके हटे हैं कि भी इस वेले इंटरनेशनल रडार दे उत्ते है। सिखां दे लई एक हमदर्दी और सिख केस नूं समझण दी कोशिश है इंटरनेशनल कमिटी वालों, मीडिया का फेवरेबल रुझान है और इंडिया का इमेज एज ए रोग स्टेट, एज ए दहशतगर्द स्टेट जिहड़ा वो दुनिया के सामने आया। हुण क्योंकि अल्टीमेटली न्यूक्लीयस तो पंजाब है, खालिस्तान का बेस भी उही है, 50,300 स्क्वेयर किलोमीटर तो ज़्यादा टैरीटरी जिहदा न्यूक्लीयस होएगा, उहदे नाल गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाबी बोलते इलाके, नैचुरल हिल्स और 20 मील की पट्टी और गुजरात समुंदर तक एक्सैस जिहड़ा अल्टीमेटली साडा खालिस्तान का और ज़ाहिर है कि भी एक हकीकत बनन जा रहा है। हुण इस सारे चों पंजाब नूं हर लिहाज दे नाल तबाह करन ते तां तुले ही होए ने। वो नीति इन जनरल पिछले सारे 47 तो बाद ही सी, 40 सालां च है। हुण इस सारे पीरीयड तुसीं देखोगे भी वो कोई ना कोई इशू खड़ा कर देणगे जिहदे नाल नफरत, आपसी टकरा। वो कंगना रनौत दी असी जिक्र किया कि भाई वो किवें नफरत की देवी बना के उन्होंने MP बना के उतों मंडी तो फिर सिखां के खिलाफ भुगतान की लाइन और कोई ना कोई ऐसा मसला सौदा साध उन्होंने किवें एजेंसियां ने खड़ा किया, कितनी बारी उहदी पैरोल की, फिर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दीयां घटनावां रिपीटडली कि उहदे थल्ले जे किसी नूं सज़ा याफ्ता शायद बहुतिआं नूं याद ना होए कि भी शंभू बॉर्डर के उत्ते जिथे दिल्ली दे विच सिंघू बॉर्डर ते निहंग सिंघां दे खैमे दे विच एक जिहड़े इस किस्म दे ही बंदे ने आके गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु ग्रंथ साहब तो नहीं सी जिहड़ा पोथियां नूं बेअदब करन दी कोशिश कीती तो उत्थे मौजूद 2-3 निहंग सिंघां ने जिहड़ा उस नूं जिहड़ा वो सज़ा याफ्ता करता सी, टंगता सी बाहर लिया के। और उदों भी इस इशू नूं एकदम खड़ा किया गया क्योंकि जिहड़ा मारिया जाण वाला सी ਉਹਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ
ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਾਲ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 34% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ MLA ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ 32-33 ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ 4 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਔਰ ਦਲਿਤ ਉਹ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਵੀ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਰਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਦਲਿਤ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਲਣ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਣਾ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਪੁਰ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਗੁੰਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੇਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਦਲਿਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ, ਵੈਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਔਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਨੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ BJP ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੇ ਫੌਰਨ ट्वीट किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू का हरमंदर साहब के गलियारे में किया गया अपमान बहुत निंदनीय है। उन्होंने गलियारा बनाता, कोई गलियारे च नहीं है वो। 1 किलोमीटर दूर कोतवाली के नेड़े हैरीटेज स्ट्रीट जिहदे ते श्रोमणी कमेटी का कंट्रोल नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट का। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना दरबार साहब के गलियारे में हुई है। इसलिए इस विषय पर SGPC और अकाल तख्त के जत्थेदार को भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। सब नूं घड़ीस लिया कि जी हुण जे चलो चंगी किस्मत नूं ये सी भी एकदम ये सामने आया भी जिहड़ा वो नौजवान ये करन वाला सी वो खुद ही दलित सी ते वो गल रोकदे ही, क्योंकि उत्थे होया। हुण इहदा जवाब श्रोमणी कमेटी ने भी दिता है और इस दे उत्ते श्रोमणी कमेटी ने नाल दी नाल उन्होंने कहा भी ये जिहड़ा साबका MP है विजय सांपला, उन्हें अमृतसर च कोतवाली नज़दीक लगे डॉक्टर अंबेदकर दे बुत नाल किसी व्यक्ति वालों छेड़छाड़ करन दी कीती हरकत ते प्रतिक्रम दिंदिआं इस नूं हरमंदर साहब दे गलियारे नाल जोड़ना बिल्कुल गलत है, SGPC ने कहा। ये बुत पार्टीशन म्यूजियम ते कोतवाली दे नज़दीक पैंदा है, जिथे हर तरह की जिम्मेवारी सरकार ते प्रशासन की है। भावें हरमंदर साहब दे बार-बार गलियारा इलाका भी सरकारी प्रबंधां हेठां है, पर बुत तां उत्थों करीब 1 किलोमीटर की दूरी दे उत्ते स्थित है। और उन्होंने कहा भी असी डॉक्टर अंबेदकर जी का सत्कार करते हैं, उन्होंने बुत नाल छेड़छाड़ की घटना की भी निंदा करते हैं, पर विजय सांपला ने इस घटना को हरमंदर साहब नाल जोड़ के सवाल करके संगत ते लोकां च भुलेखा पैदा करने की हरकत की है, अत निंदनयोग है। ये बड़ी मन घड़त बयानबाजी इल्ज़ामबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस सारे दे उत्ते जिहड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दी और ये मैं समझदा भी जिहड़ी काफ़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट ये डॉक्टर रीतू सिंह ये बीबी है, मेरा ख्याल है इन्हां दा काफ़ी इस मुद्दे दे उत्ते वोकल हुंदी और समझदी है भी ये जिहड़ी जाटां दा सिੱਖੀ ਵੱਲ मुड़न दा रुझान है, इस नूं भी ये साबुताज करना चाहुंदे ने, दलितां नूं भी भड़काउण। और उहदी जिहड़ी है डॉक्टर रीतू सिंह दा बहुत अच्छा इहदे ते ट्वीट है, उन्हें कहा भी ये साजिश पहली बार नहीं बार बार की जाती है एजेंसियों द्वारा। ये वो लोग हैं जो पंजाब को बसता नहीं देखना चाहते, ये वो लोग हैं जो दलित वर्सेस सिख करना चाहते हैं, पंथ को तोड़ना चाहते हैं, फूट की राजनीति करना चाहते हैं, एक दूसरे में नफरत डलवा के। ये वो लोग हैं जो नकली सरदार उनके भेड़िए के रूप में हमारे बीच में हैं। पूरे भारत में इसके लिए रोष प्रदर्शन होगा और पंजाब इस अपमान के लिए चुप नहीं रहेगा। वे गरीब लोग जिनके लिए अंबेडकर सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि मसीहा हैं, उनके महापुरुष हैं, जिन्हें उन्होंने ऊपर उठाकर जीने का अधिकार दिया, उन्हें समानता का अधिकार दिया, उनकी होंद ही अंबेडकर जी की वजह से है।
वे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि भी इसके पीछे एंटी पंजाब एजेंसियों का हाथ है, जानबूझकर दलित शख्स को मोहरा बनाकर ये करवाया जा रहा है, और इतनी दिक्कत है भारत में रहने की तो भारत छोड़ दो। कट्टरवादी लोगों ने ही पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, और ये सारा ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 1 ਮੈਨ 1 ਵੋਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਰੁਕ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।